ताने मदीना महबते वहय सकीना नूर से मामूर सीना मिस्क से बेहतर फसीना। आप सुल्तान मदीना महबते वहय सकीना नूर से मामूर सीना मिस्क से बेहतर फसीना। लाई जो ईमान तुम पर क्यों ना देवे जान तुम पर मेहरबान रहमान तुम पर खल्क सब कुर्बान तुम पर। तुम हो महबूबे इलाही तुम पे मौजू वस्फ़े शाही माह से लेता बमाही सबने दी तुम पर गवाही। हक ने दी मेराज तुमको और बख्शा ताज तुमको दी सलाती बाज तुमको या शफी अल मुज़निबी दी सलाती बाज तुमको या शफी अल मुज़निबी। জেনে রাখো আমারও একটা সূর্য আছে, আকাশেরও একটা সূর্য আছে, আর আমার যেই সূর্য আছে ওই সূর্য দুনিয়ার আকাশের সূর্যের চাইতে শ্রেষ্ঠ। লানা শামসুন ওয়ালিল্লাফাকি শামসুন ওয়া শামসি আফদালু শামসিস সামাই। কেন? ফাইন্না শামসা তাতলু বাদাল ফাজরি ওয়া শামসি তাতলাউ বাদাল ইশাই। কারণ দুনিয়ার সূর্য উদিত হয় ফজরের পরে, দুনিয়ার আলো ছড়ানোর পরে, আর আমার সূর্য উদিত হয় যখন রাত্র নিবিড় কালো অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তখন আমার সূর্য উদিত হয়ে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে দেয়। অর্থাৎ এখানে মদিনা महबते वहय सकीना नूर से मामूर सीना मिस्क से बेहतर फसीना। आप सुल्तान मदीना महबते वहय सकीना नूर से मामूर सीना मिस्क से बेहतर फसीना। लाई जो ईमान तुम पर क्यों ना देवे जान तुम पर मेहरबान रहमान तुम पर खल्क सब कुर्बान तुम पर। तुम हो महबूबे इलाही तुम पे मौजू वस्फ़े शाही माह से लेता बमाही सबने दी तुम पर गवाही। हक ने दी मेराज तुमको और बख्शा ताज तुमको दी सलाती बाज तुमको या शफी अल मुज़निबी दी सलाती बाज तुमको या शफी अल मुज़निबी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وأولانا محمدا النبي الرحمة لمن تحت الأفلاك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين आप सुल्तान मदीना महबत वहय सकीना नूर से मामूर सीना मिस्क से बेहतर सीना आप सुल्तान मदीना महबत वहय सकीना नूर से मामूर सीना मिस्क से बेहतर सीना लाई जो ईमान तुम पर क्यों न देवे जान तुम पर मेहरबान रहमान तुम पर खल्क सब कुर्बान तुम पर तुम हो महबूबे इलाही तुम पे मौजू वस्फ़ शाही माह से लेता बमाही सबने दी तुम पर गवाही हक ने दी मेराज तुमको और बख्शा ताज तुमको दी सलाती बाज तुमको या शफी अल मुज़निबी दी सलाती बाज तुमको या शफी अल मुज़निबी मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुसल्ली किराम আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানি, যিনি আমাদেরকে সালাতুল জুমা আদায়ের জন্য
আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার তৌফিক দান করেছেন এবং আমাকে আপনাকে পাশাপাশি দ্বীনের কিছু কথা বলা এবং শোনারও তৌফিক দান করেছেন। উদ্দেশ্য দ্বীনের কথাগুলা শুনে আমল করব, আমলের একটা জীবন গঠন করব, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালামের কিছু কথা শুনে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের কিছু বাণী শুনে সেটা অনুযায়ী নিজের জীবনের মধ্যে সেই কথার বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করব। যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে দুনিয়ার হাজারো কাজের ভিড়ে, দুনিয়ার হাজারো ঝামেলার ভিড়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমগুলো আদায় করার তৌফিক দান করতেছেন। সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে ইলাহিতে আমরা শুকরিয়া আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারীমের ছোট্ট একটা আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি এবং আল্লাহ রসুলের একটি হাদিসও আপনাদেরকে পড়ে শুনিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি তৌফিক দান করেন তাহলে এই ছোট্ট কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের আলোকে কিঞ্চিত আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সম্মান এবং মর্যাদাকে বুলন্দ করার জন্য সারা পৃথিবীর মধ্যে যত নবী আগমন করেছেন সব নবীর উপরে আমাদের নবী ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী। আমাদের নবী ছিলেন সব নবীদের সরদার এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যার শ্রেষ্ঠত্বের উপরে আল্লাহর পরে যার শ্রেষ্ঠত্বের উপরে আর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই, কারো শ্রেষ্ঠত্ব নাই। এই বিষয়টাকে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেন, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক। হে নবী, সারা পৃথিবীর কুল কায়নাতের নবী এবং সব বান্দাদের উপরে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার বিষয়টাকে, আপনার আলোচনাকে, আপনার ব্যক্তিত্বকে আমি সব মানুষের উপরে সমুন্নত করে দিয়েছি। সারা পৃথিবীর মধ্যে যত মানুষ আছে সব মানুষের সব শ্রেষ্ঠত্বকে যদি একত্রিত করা হয়, সব মানুষের সব গুণগুলাকে যদি জমা করা হয়, সমবেত করা হয়, সব মানুষের গুণের চাইতে শ্রেষ্ঠ গুণী ছিলেন আমার আপনার নবী সরকারে দো আলম তাজদারে মদিনা আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্য থেকেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সব নবীর মধ্যে থেকেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। এটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দাক্ষহীন বর্ণনা। এজন্য এই নবীর মোহাব্বতকে, নবীর ভালোবাসাকে, নবীর পরিচয়কে প্রত্যেকটা মুমিনের জন্য জানা সবার আগে কর্তব্য। আপনার বাবার পরিচয় আপনার জানতে হয়, আপনার মায়ের পরিচয় আপনার জানতে হয়, আপনার নেতার পরিচয় শ্রেষ্ঠত্ব আপনার জানতে হয়। একজন মুমিনের উপরে সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরিচয় জানা, তার শ্রেষ্ঠত্ব জানা, তার মর্যাদা বোঝা এবং তার মুহাব্বতকে দিলের মধ্যে লালন করা।
একজন মুমিনের ঈমানের সাথে নবীর ভালোবাসার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা যারা আমাদেরকে মুমিন দাবি করি, মুসলমান দাবি করি, আমি মুমিন হতে পারবো না, আমি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবো না যদি আমার মধ্যে নবীর ভালোবাসা না থাকে, যদি আমার মধ্যে নবীর প্রতি আন্তরিকতা না থাকে, নবীর প্রতি যদি প্রেম, নবীর প্রতি যদি মমতা না থাকে, তাহলে আমি একজন পরিপূর্ণ মুসলমান এবং পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবো না। হাদিসে পাকের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা এভাবেই বলেছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। হো দুনিয়ার মুমিন ও আমার উম্মত, জেনে রাখো তোমাদের মধ্য থেকে কোনো মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি রাসূল তার কাছে তার বাবার চাইতে, তার মায়ের চাইতে এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চাইতে প্রিয় না হব। যতক্ষণ না আমি রাসূল তোমার কাছে তোমার বাবার চাইতে, তোমার মায়ের চাইতে, এমনকি সারা পৃথিবীর যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষের চাইতে যদি আমি রাসূল প্রিয় হই, তাহলে তুমি পরিপূর্ণ মুমিন। আর যদি আমি রাসূল প্রিয় হতে না পারি, ভালোবাসার পাত্র হতে না পারি, তাহলে তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। এখানে লা যে আরবি শব্দটা না, এটা হলো পরিপূর্ণতা না হওয়ার বিষয়টা এখানে বুঝিয়েছেন। মুমিন নয় এরকম না, বরঞ্চ পরিপূর্ণ মুমিন নয়। লা ইউমিনু আহাদুকুম, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না। এর অর্থ হলো, মুহাদ্দিসিন কেরাম অর্থ করেছেন, এর অর্থ হলো পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে দুনিয়ার সব মানুষের চাইতে নবীর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিতে হবে, নবীর মমতাকে প্রাধান্য দিতে হবে, নবীর প্রতি হৃদয়ের টানকে প্রাধান্য দিতে হবে। যদি এরকম হয়, আমার অবস্থা যে আমার চাইতে, আমার মনের মধ্যে আমার নবীর চাইতে আমার বাবা বেশি বেশি প্রিয়, আমার মা বেশি প্রিয়, মায়ের কথা বেশি দামি নবীর কথার চাইতে, বাবার কথা বেশি দামি নবীর কথার চাইতে, আমার নেতার কথা বেশি দামি নবীর কথার চাইতে, তাহলে মনে করতে হবে আমি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারি নাই। ওই ঈমান দিয়ে আমি জান্নাতে যাইতে পারবো না, কারণ আমার ঈমান হলো অসম্পূর্ণ ঈমান। এজন্য আল্লাহ রাসূল এটাকে স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়ে বলেছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। এজন্য হযরতে সাহাবায়ে কেরাম নবীর ভালোবাসাকে, নবীর প্রতি হৃদয়ের টানকে সারা পৃথিবীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সারা পৃথিবী ছিল একদিকে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভালোবাসা ছিল আরেকদিকে। তাদের হৃদয়ের অবস্থাকে যদি পরিমাপ করা হয়, পরিমাপ করা হতো, তাহলে এটাই দাঁড়াইতো যে সারা পৃথিবী এক পাল্লার মধ্যে আর নবীর ভালোবাসা তাদের এক পাল্লার মধ্যে, তাহলে নবীর ভালোবাসার পাল্লা ভারী হয়ে যেত। সাহাবায়ে কেরামের নবীর প্রতি ভালোবাসার অবস্থা ছিল এমন। আল্লাহ রাসূলের একজন সাহাবী ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কৃতদাস, ওনার গোলাম ছিলেন। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাবা থেকে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চুরি করে একদল ডাকাত বাজারে এনে বিক্রি করে দেয়
আর হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সেই যায়েদকে কিনে নেয়। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির একজন সন্তান, কিন্তু ডাকাতরা ওনার বাবা সাবেত থেকে জোর করে ডাকাতি করে ওনাকে এনে বাজারে বিক্রি করে দেয়। সেখান থেকে আম্মাজান ক্রয় করে নেয়, ওনার গোলাম হয়ে যায়। গোলাম হয়ে যাওয়ার পরে হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ রাসূলের খেদমতের মধ্যে দান করে দেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার এই গোলাম, এটাকে আপনার খেদমতের মধ্যে দিয়ে দিলাম, আপনি তাকে খাদেম হিসেবে কবুল করেন। তো যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ রাসূলের খেদমত করতেন। আল্লাহ রাসূলের অনুপম আদর্শ দেখে এমন ভাবে মুগ্ধ হলেন, এমন ভাবে তিনি আল্লাহ রাসূলের প্রতি আবেগ আপ্লুত হয়ে গেলেন যে আল্লাহর রাসূল ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো মানুষকে তিনি আল্লাহর রাসূলের উপরে কখনো প্রাধান্য দিতেন না। আল্লাহ রাসূল যেটা বলতেন সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে পালন করার জন্য চেষ্টা করতেন। নবীর আখলাক, নবীর চরিত্র মাধুরী থেকে তিনি এমনভাবে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, নবীর প্রতি পরিপূর্ণ একজন আশিক, একজন নবীর মোহাব্বতকারী তিনি হয়ে গেলেন। তো ওনার বাবা আসছে, আয়েশা বলতেছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতেছে যে আপনি আমার সন্তানকে আমাকে ফিরিয়ে দেন, আমার সন্তানের বিনিময় হিসাবে আপনি যাই চাইবেন আমি সব আপনাকে দিব। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটি মৃদু হাসি দিয়ে মুচকি হেসে আল্লাহ রাসূল তাকে বললেন যে তোমার সন্তানকে যদি তুমি নিতে চাও, তোমার সন্তান যদি তোমার সাথে যেতে চায় তাহলে তুমি নিয়ে যাও, কোনো মুক্তিপণ লাগবে না। আর যদি তোমার সন্তান তোমার কাছে যেতে না চায় তাহলে সেখানে আমার করার কিছু নাই। বাবা সন্তানকে জিজ্ঞাসা করলো, যায়েদ তুমি আমার সাথে চলো, আমার টাকা পয়সা অর্থ করি ধন দৌলতের কোনো অভাব নাই, তুমি আমার সাথে চলো। তখন সন্তান বাবাকে উত্তর দিয়ে বলে, হে আমার বাবা, জেনে রাখেন আপনার ধন সম্পদ নয়, শুধু সারা পৃথিবী যদি আপনি আমার পায়ের নিচে এলে ফেলে দেন তবু আমি এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ছেড়ে যাব না, তবু আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ছেড়ে যাব না। লানা শামসুন ওয়ালিল আফাকি শামসুন ওয়া শামসি আফদালু শামসিস সামাই। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীর শ্রেষ্ঠত্ব, নবীর মহত্বের শানে একটি শের কবিতা রচনা করেছেন। তিনি বলেন, লানা শামসুন ওয়ালিল আফাকি শামসুন ওয়া শামসি আফদালু শামসিস সামাই। ও দুনিয়ার মানুষ, জেনে রাখো আমারও একটা সূর্য আছে, আকাশেরও একটা সূর্য আছে, আর আমার যেই সূর্য আছে ওই সূর্য দুনিয়ার আকাশের সূর্যের চাইতে শ্রেষ্ঠ। লানা শামসুন ওয়ালিল আফাকি শামসুন ওয়া শামসি আফদালু শামসিস সামাই। কেন? ফাইন্না শামসা তাতলু বাদাল ফাজরি ওয়া শামসি তাতলাউ বাদাল ইশাই। কারণ দুনিয়ার সূর্য উদিত হয় ফজরের পরে, দুনিয়ার আলো ছড়ানোর পরে, আর আমার সূর্য উদিত হয় যখন রাত্র নিবিড় কালো অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তখন আমার সূর্য উদিত হয়ে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে দেয়। অর্থাৎ এখানে উপমা দেওয়া উদ্দেশ্য। আল্লাহ রসুলের রাত্রিকালে আল্লাহ রসুল যখন সজাগ থাকেন তখন নবীর আলোতে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যায়, বাহ্যতা এমন নয়। এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যখন সারা পৃথিবী জুলুম, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন এবং পাপাচারের অন্ধকারে সারা পৃথিবী যখন চেয়ে গিয়েছে,
সারা পৃথিবী যখন অন্ধকারে, যখন সারা পৃথিবী কালো হয়ে গিয়েছে, তখন আল্লাহ রসুল হেদায়েতের আলো নিয়ে এসে সারা পৃথিবীর কুফর শিরক অন্ধকার গুলাকে হেদায়েতের আলোর মাধ্যমে দূরীভূত করে দিয়েছেন। এটাই হলো আল্লাহ রসুল সারা পৃথিবীকে অন্ধকারে আলোকিত করে দেওয়ার এই কথার অর্থ হলো এটাই। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেই নবী এত শ্রেষ্ঠ, যেই নবীর মাধ্যমে সারা পৃথিবী কুফর শিরক এবং জুলুমের অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখেছে, যেই নবীর আদর্শে সারা পৃথিবী মানচিত্র পরিবর্তন হয়েছে, যেই নবীর উসিলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সারা পৃথিবীর মধ্যে রহমত দান করেছেন, যেই নবীর উসিলায় সারা পৃথিবীর ইন্তেজামকে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উসিলায় সারা পৃথিবীর নিয়মকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বহাল রেখেছেন, সেই নবীকে যদি পৃথিবীর কোনো প্রান্ত থেকে কোনো মানুষ কটাক্ষ করে, কোনো মানুষ যদি সেই নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে, সেই নবীর ব্যঙ্গচিত্র করে, সেই নবীকে গালি দেয়, বকা দেয়, তাহলে আমি যদি মুমিন হয়ে থাকি, আমার হৃদয়টা জ্বলতে থাকবে ওর চাইতে বেশি যখন আমার বাবাকে আমার সামনে কেউ গালি দেয়, যখন আমার মাকে আমার সামনে কেউ গালি দেয়, যখন আমার নেতাকে কেউ আমার সামনে গালি দেয়। আমার হৃদয়ের মধ্যে যেমন ব্যথা অনুভব হয়, এর চাইতে বেশি ব্যথা যদি নবীকে গালি দিলে যদি আমার হৃদয়ের মধ্যে অনুভূত না হয়, তাহলে মনে করতে হবে আমি মুমিন নয়, আমি মুমিন নামে একজন মুনাফিক, আমি মুমিন নামে একজন ধোঁকাবাজ, আমি মুসলমান নামে একজন বাটপার, আমি মুসলমান নামে একজন সিটার। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের সবাইকে এটা স্মরণ রাখতে হবে, যদি নবীকে গালি দেয় তখন আমাদের ইমানের অবস্থা যদি এমন না হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে আমি একজন পরিপূর্ণ মুমিন নয়, আমি পরিপূর্ণ একজন মুসলমান হতে পারি নাই, আমি ইমানের দাবিদার, আমি ইসলামের দাবিদার, কিন্তু আমি মুসলিম হতে পারি নাই, আমি মুমিন হতে পারি নাই। এটাই হলো আমার ইমানের বাস্তবতা, এটাই হলো আমার ইসলামের বাস্তবতা। আমরা শুনেছি ভারতের পার্লামেন্ট থেকে আল্লাহর রসুলকে কটূক্তি করা হয়েছে, পার্লামেন্ট থেকে সেই কটূক্তির স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে। আমরা ধিক্কার জানাই যে আমার নবীকে যারা কটাক্ষ করে, আমার নবীকে যারা গালি দেয়, আমার নবীর বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, আমরা কখনো তাদেরকে ছেড়ে দিব না। যখন আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিবেন, আমাদেরকে সামর্থ্য দিবেন, আমরা আমার নবীকে গালি দেওয়ার প্রত্যেকটা অক্ষরের বিনিময়ে, প্রত্যেকটা অক্ষরের প্রতিশোধ আমরা পরিপূর্ণভাবে আমরা নিয়ে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন। হাদিসের মধ্যে আছে, যদি কারো সামনে কোনো অন্যায় কাজ হয়, তাহলে যদি সামর্থ্য হয়, আল্লাহ রসুল বলেন তুমি তোমার সেই সামর্থ্য দিয়ে হাত দিয়ে সেটাকে প্রতিহত করো। আর যদি সামর্থ্য না হয়, তাহলে তুমি সেটার নিন্দা জানাও মুখ দিয়ে। আর যদি তাও তোমার সম্ভব না হয়, তাহলে তুমি তোমার অন্তরের মাধ্যমে সে বিষয়টাকে ঘৃণা করো, ঘৃণার চোখে দেখো। আজকে আমরা যদিও আমরা তাদের সাথে মোকাবেলা করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের জবানের মাধ্যমে, আমাদের প্রতিবাদের মাধ্যমে ওই সমস্ত কুলাঙ্গারদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের প্রতিবাদের ঝড় আমরা তুলে দেই। আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে, টুইটারের মাধ্যমে, প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে জানিয়ে দেই তারা আমার নবীকে কটাক্ষ করেছে, নবীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে। আমরা সেটাকে ঘৃণা করি এবং তাদেরকে আমরা বয়কট করার জন্য চেষ্টা করি। আমি যখন আমার দিক থেকে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব, তাহলে আল্লাহর আদালতে আমি জবাব দিতে পারবো যে আল্লাহ, আমি আমার চেষ্টা অনুযায়ী, আমার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী আমি নবীর বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছে তাদের বিরুদ্ধে আমিও কথা বলেছি। আমি তাদের দিকে নিন্দার জ্বর তাদের দিকে আমি ছুঁড়ে মেরেছি। আল্লাহ, আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি, আল্লাহ হয়তো আমাকে আপনাকে মাফ করে দিতে পারে। এজন্য আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করব, বিশেষ করে ইয়ং জেনারেশন যারা ফেসবুকের মাধ্যমে লেখালেখি করেন, আরে আপনি কত বাজে কথা লেখেন, আপনি আপনার মনের কত আবেগ সেখানে প্রকাশ করেন, আপনি নবীর পক্ষে লেখেন, নবীর ভালোবাসার পক্ষে লেখেন, নবীর মহব্বতের পক্ষে লেখেন, ওই সমস্ত কুলাঙ্গারদের বিরুদ্ধে আপনি লেখেন, তাহলে এই লেখা কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে আপনার পক্ষে সাক্ষী দিবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
আমাদের সবাইকে কথাগুলা বুঝার তৌফিক দান করেন। ওমা তৌফিকিনা ইল্লা বিল্লাহ ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। যারা কবলাল জুমা